In today's class, we will discuss about financial statements of not-for-profit organization, or we will discuss about the specimen or format of all financial statements which are comes under NPO. As we all know, the meaning of not-for-profit organization is these are those organizations which are established for a charitable or social purpose and not with a view to earn profit. So, established to serve the society. So, there are some characteristics of NPO. Those are service, form, separate legal entity, management by elected persons, no profit motive, accounts, major source of income, surplus not distributed among its members. The final accounts of NPO are: NPO prepares annual or final accounts reflected in the financial transaction of the organization. In final accounts of NPO includes receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. Receipts and payments account means it is a summary of cash transaction. I have already explained about receipts and payments account. And this is the specimen, or this is the format of receipts and payments account. In debit side, we have to enter the first entry should be to balance brought down. The balance will be brought down to the receipts and payments account, and that is the balance in the cash and bank balance will be the balance brought down account entry. So, and in first entry we have to write to balance brought down. Under that we have to write the cash. Then subscription, donation, legacy, entrance fees, life insurance fees, endorsement fund, donation for building, tournament fund, lockers rent, sale of assets and sale of old newspaper, and also proceeds for charity show. These all entries will be entered in debit side of the receipts and payments account. At the same time, these will be called as receipts of receipts and payments account. And at the right hand side, we have column as called payments. So, in the payment side, we have to write by capital payments. So, by capital payments will be building, furniture, investment, tournament expenses, and books will be the capital payments. And then we have to write revenue payments. Revenue payments means salary, honorarium, rent and taxes, and advertisement, and also electricity. So, after entering all these will be the payments, and this should be write it in the right hand side of the receipts and payment side, or the payment side of the statement. So, these all entries should be written or entered in the receipts and payments account. After these, we will get some balance in payment side. Receipt side will be more than the payment side. So, the difference which we get in after entering receipts and payments, that will be called as balance. So, that balance will be entered in payment side as by balance carried down. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡೊನೇಷನ್, ಲೀಗಸಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, endorsement fund, donation for building, tournament fund, lockers rent and sale of asset, sale of old newspaper, and proceed for charity show. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್,
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹಾನರೇರಿಯಮ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಹಣ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೆಂಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಹಾನರೇರಿಯಮ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ನಮಗೆ ಅದು ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೊನೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
Balance sheet. It is a statement that shows the financial position of an organization or enterprise as at a particular date. The method of preparing the balance sheet of a NPO is similar to that of business firm. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡೂ ಫರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಲೀಗಸೀಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಮೌಂಟು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫರ್ನಿಚರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಹ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.